Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve temmin bil hayr. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, ötken sabakta kelip tilavat sajdasını bütüp musafir temasına kelip ne kılgan ekenbiz? Toktogan ekenbiz, ha? Ошол жерден Кудайым буйрса сабакта эмне кылабыз? Улантабыз. Бабу салатил мусафири. Musafirдің namazı tuğralı bölüm. Musafir деп kimde aytat? Bunun qanday ökümleri var? Kiteptin eysi oşol tuğralı bayandaydı dostlar. Musafirдің leksikalik manisi bul açuu. Musafirдің leksikalik manisi emne eken? Açuu. Kaşf degen sözde. Sebebi, emne sebepten bunday deb atalып kaldı. Antkeni saparga çıkkan kezde biz özümüzdün, dostlarımızdın, jakınlarımızdın çınığı, betin oşol жерде açılgandığın körөбүз da. Bayangı bir adam menen saparga çıkmayınca anın kim ekendigini sen tanıy albaysың дейт го. Bile albaysың. Manda үйдө тынч, курсак ток кезде бардыгыбыз эле доспуз да. Бирок сапарга чыгып, кыйынчылыкка кабылганда, сапарга чыгып кыйынчылыкка учураган кезибизде анан жакын адамыбыздын канчалык деңгээлде бизге дос экендигини даана ошол жерде билебиз. Ошол ачылып калат да, ошол жерде ортодогу пардалар сапарга чыкканда не болот бүт? Кетет да аксырып. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бир мааниси ошондой дейт. Кашф, ачуу дейт. Же болбосо сапарга чыккан кезде сиз мурундан көрбөгөн жерлер сизге ачылат. Misalga, bana aytalı Nohkat'tan kim geldi? Neydi atın? Davud. David Beckham. Davud Nohkat'tan geldi. Davud Nohkat'tan Bişkek'e kelgenge çeyin Bişkek'i televizorda köletildi. Bunun için al açılış bolğan emes, bilbeyt deyli. Takır. Bilok Bişkek'e kelgenden keyin çında banan Bişkek'ti gördü. Turao, sağa Bişkek bir ne olup kaldı misal? Açılış boldu deyli. Je olsam Amerika'ga orasın, Angliyaga orasın. Geografiya okuyansınlar da. Christopher Columbia kim? Amerika'dan çıkan. Oşol kişiye ne oldu? Safarga çıktı, kıynaldı, bardı. Amerika onun için ne olup kaldı? Açılış oldu. Şimdi onun için sapardan leksikalik manisi emne eken? Açuu. Alemi sapardan şariattagı nemesi deseniz, bu şariat belgilengen aralıkты keçip ötүү. Şariat belgilеген aralıkты siz keçseniz, oşonda belgilүү bir nesilerde ökümler özgörөt. Misalıga 4 reketlik farz namaz 2 reketke aylanat. Ramazan ayı olsa orozo tutpay koysanız bolo beret, ruhsat berilet. Masıga mas tartuudun emnesi bolat? Ökümü bir günden 3 günge özgöröt. Cuma namaz, ayit namazları, kurbanlık çalуу ne olur milleti moynundan düşöt. Oşol aralıkka baram dese eğer bir ayal eğer o bir oşol 3 günlük aralıkka çıkam saparga dese özü жалгыз barusu aram bolot şariatta. Mına oşonda bir kança ökümдөр özgöre turgan aralıkты keçip ötүүдü emne dep koyot ekендер taksırım? Sapar dep koyot. Түшүнүңүздөрбү? Ya. Эми темага кайталы. السفر الذي يتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام. Hükümler özgöre turgan sapar dep kişinin özü turgan orun menen bara turgan orunun ortasında 3 günlük Jolda ne kılıyorsa keçip ötүүnü maksat kılıyorsa deydi. Töö menen jana jö. Siz turgan jaşagan jer var. Misal aytalı nohkatlıklar olsa nohkat, oşluklar olsa oş, jallavat olsa jallavat, köldük olsa köl. Bize kemin var odağın kayna var de? Kemin misal. Keminden Bişkek misal. Maksat kılabız da biz jaşagan jer. Anam bara turgan jeribiz. Mına oşol ökөөнүн aralığı eğer 3 günlük jana andan köp aralık bolsa, eğer jö baskanыңızda, je töö menen jol жүргөнүңүздө, anda ökümler özgöre turgan sapar dep dalımda uşunu atalat. Ökümler özgöre turgan sapar. Bizdin doğruda adamlarga жеңил болуу үчүн эмне менен километр менен атап атышат да.
adamlarga жеңил болуу үчүн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан километраж келген эмес, таксылар. Түшүндүңүзбү? Паланча километр жол бассаң, сен мусафир болосуң. Şu palanca kilometr aralıkka baram desең, sen musafir bolosуң деген söz жок. Болгону эмне деп айтылган экен? 3 түнү күндүк жол. Жанагы жергиликтүү адам 3 түнү күн, 1 түнү күн, мусафир адам 3 түнү күн мастатат деген хадис бар. Мына ошонун жыйынтыгында аалымдарыбыз ошол 3 түнү күндүк аралыкты белгилеген. Сиз барган орун менен сиз жашаган жердин ортосунда канча болсо дедик? 3 түнү күн жана андан көп. Азыр түшүндүрөбүз аны. Бұл жердегі ең бірінші айта тұрған мәселе аяқсида деп тұрады. Көріңіздер сөйлемді. Мақсат қылса, ниет менен сапарға шығу ниеті менен болса. Ал эми эгер кандайдыр бір адам сапарға бару ниеті менен емес. Вообще ниеті жоқ. Бирок кетти Ошту көздөй. Акырын жылып кетти. Мына Бишкектик Ошту көздөй кетти. Бирок сапарға бара турган неси жоқ? Ниети жоқ. Бүгүн Беловодскийге чейин барды. Эртең Карабалтага чейин барды. Төө ашууда ашып кетти. Не болбойт экен бул киши? Ниети жоқ болгондуктан, сапарға чыгуу ниети жоқ болгондуктан мусафир болуп эсептелбейт. Болгону кайра кайтып келип жатканда мусафир болот. Себеби бул ана 3 күндүк не болуп калат? 3 күндөн көп аралык болуп калат да. Мисалы Ошко жөнөгөн адам. Кеде болуп калат го, бир адам айылдан айылга уyu жоголуп кетсе издеп кете берет. Кайра кайтпайт абырдан. Мисалы айталы, бүгүн bir айылда изе барат таппады, анан эртең кийинки айга анын ниети жок да, кайсы жерден мен уюмду тапсам ошол жерден кайтам дейт да, ошол ойдон балким bir канча километр кетип калышы мүмкүн да, жана 3 күндүк аралыкты жөнүнө жол басып коюшу мүмкүн уюну издеп. Эми бул мисал катарында айтып атам. Бирок кетип жатканда мусафир эмес экен, кайра кайтканда ошондой адам эмне болот? Мусафир болот. Ошон үчүн эң важный, эң зарыл маселе бул жерде эмне экен? Бекем жүрөктөн чечим чыгаруу. Мен сапарга чыгам деп. Ошондо мусафир болот. Жөн эле чыгып жол басып кете берсең, ниетсиз не болбойт экенсиң? Мусафир болбойсуз, кайра кайтканда болосуз. Экинчи маселе, мана жерде биз эмне дедик? Бул жерде 3 түнү күндүк жол. 3 түнү күндүк дегенде бул 24 саат деп түшүнүп калат адам. Бул жерде 24 саат жол басуу максат эмес. Түшүндүңүзбү? Кыштын эң кыска күнүндө, эң кыска күнүндө, эсиңизге калгыла. Кыштын эң кыска күнү кайсы күн? 21 Не? 25 декабр. Декабр. Мына ошол күндөрдө таксырым. Декабрдын 21 күнү мисалга бамдат намазын окуп, чайыңызды ичип, чак түшкө чейин, пешинге чейин канча жол басаңыз, 1 түнү күндүк жол болот. Андан кийин эс алат да мусафир. Чарчайсың да, сен түшкө чейин жол басаң чарчап каласың ба? Андан кийин эс аласың кайра. Кайра эртеси бамдатыңызды окуп, чайыңызды ичип дегендей кайра немеге чейин. Пешинге чейин канча жол бассаңыз, экинчи күн жол болот. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондо bir 4-5 сааттык жол болуп калабы? 5-6 саат. Мына ошол 5-6 сааттан 3 күн жол бассаң, 3 түнү күндүк жол болуп эсептелет. Мына 3 түнү күн десе, адамдар 24 сааттан 3 түнү күн деп ойлоп калат. Андай эмес. Чак түшкө чейин, канча жол басасың пешинге чейин. Болду, ошол 1 түнү күндүк жол болот. Ошону эле 3кө көбөйтүп койсоң, 3 түнү күндүк жол болот. Сиз ошончо аралык. Эми божомол менен алганда, эгерде сиз орточо басуу менен да, мындай чуркашта эмес, анан акырында басуу эмес, средний орточо басуу менен бир күндө айталы 40 км жол баса алсаңыз, 3 күндө канча болуп калат? 120. Мына ошол 120 км не болот? Сапар аралыгы болот. Түшүнүңүзбү? Бирок биздин даурда азыр биздин муфтият бизге жаңы фатвасы боюнча 120 км деп белгилеген. Мурунураак немеде 90 километрге белгилеген болчу. Мисалы чет мамлекеттерди алып калсаңыздар 78 километр дегендер бар. 78 километр бирок аз болуп калат. 3 түнү күндүктөн аз болот. Себеби мен жол басып өтүүмдү билем. Мисалга мен жашаган жерден, мына алардын аталары жашаган жерде аралыкта 30 километр. Мен жашаган жерде манан атасы жашаган жер бар, чоң аталары. Алтынбектин. Түшүнүңүзбү? Ошонун мен 4 саатта ушулардын айылына жеткенмин. Жол басып 4 саатта 30 километр. Бул деген сөз 4-5 саат жол баса турган болсоң, ошондо жөнүндө bir 90 километр, 100 километрден ал жака жол басасың деген сөз. Ошон үчүн биздин аалымдарыбыз учурда канча километр деп белгилеп коюшту? 120 деп белгилешти. Муну бирок мен өзүм да айтып атам. Муну биз ошол фатва чыгарган кезде, жеке фатва бөлүмү,
чыгып туруп жол басып муну сынап андан кийин айтышыбыз керек да. Биздин азыркы берген фатвабыз бул божомол фатва. Bir күндө адам 40 километр жол баса алыш керек, мүмкүн ошондой деп туруп эле 120 деп чыгарып коюшту. Түшүнүп атасызбы? Муну өзүң практика кылышың керек да. Ар бир эл өзүнүн жашоо шартына жараша, өзүнүн немесине жараша жол басып көрүш керек бул нерсени. Кудай буйрса, быйыл мына өзүбүз жол басып көрөлү, достор. Түшүнүңүздөрбү? Рама ошол 21 декабр болгондо бириңиздер телефонго жазып коюңуздар. 21 декабр биз не кылышыбыз керек? Жол басышыбыз керек деген неме заметкага коюп коюңуздар. Ошол күнү эртемен турабыз, автылыкты кылып туруп жол басабыз. Кана канча мына магистралга чыгып алып эле кеттик. Тиякты көздөй. Түшүнүңүздөрбү? Түп-түз жол, турабы? Эч проблема жок. Жол басып кеттик. Канча километр болот? 3-кө көбөйтүп коебуз, болот сапар аралыгы. Аны биз километрди бирөөдөн сурауга эмеспиз? Муктаж эмеспиз. Биздин муктаждык эмне? Биз китепте эмне деген ошону аткарышыбыз керек. Кыскасы канча күндүк жол экен? 3 күндүк жол. Ошол жерде кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт, азыр айтабыз ал кандай экендигин, азыр кандай башталат сапар аралыгы, азыр төмөндө келет. Вала му'табара фи залика бис-сайри фил-ма'i. Куруктукта жол басканды суда жол жүрүү менен не кылынбайт, салыштырылбайт. Курукта жүрүү менен сууда жол жүрүүнү не кылбайт, бири-бирине салыштырбайт. Ар биринин өзүнүн кыйынчылыгы бар, өзүнүн машакаты бар, өзүнүн эрежеси бар. Жакшы эсиңерге кыла. Итабара деген сөз, грамматиктер, карагыла. Итабара деген сөз кайсыл жерде би тамгасы менен келсе, кыяс маанисин берет, салыштыруу маанисинде келет. Азыр карасаңыз, му'табар деп келдиби? Бис-сайр деп турабы? Маанisi ne болот экен? Кыяс. Куруктукта жол жүргөндү, суу менен жол жүргөнгө эмне кылбайбыз? Салыштырбайбыз. Бунун мааниси, бул айткан сөзүбүздүн мааниси таксырларым. Эгерде кандайдыр бир жерде эки жолу болсо, бири суу менен, бири не менен? Түз жол менен. Мисалы айталы, курук жол менен барсаң, мусапыр болосуң, суу менен өтсөң, 3 күндүк жетпейт. Кичине эле жол. Мисалга, мына Ош жактан келгенде жакшы бир жана Каракөлдү айланасың. Аябай узун. Мындай кесип өтүп кетсеңчи? Турабы? Кандай болот ошо? Тез болот. Тез 3 күндүк жол чыкпайт ал эч качан. Турабы? Бат эле кечип, бирок айланганыңда 100 километрден ашып кетет ал. Менимче, мен билбейм, бирок километражы ошондой ашып өтүп кетет да. Эми ошондой жерде кеме болуп туруп сиз дароо суу менен бул жактан өтүп кетсеңиз, не болбойт экенсиз? Бул жактагы параллельный айылга өтүп кетсеңиз, мусафир болбойсуз. Түшүнүктүбү? Бирок айланып келсеңиз, мусафир болосуз. Кыскасы, бир айылга сиз бара тургансыз. Ошол айылда эки жол бар. Бири менен барсаң мусафир болосуң, экинчиси менен барсаң мусафир болбойсуң. Кимиси менен барсаң, ошол эсептелет. Ошону эске алыш керек болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн эмне деп жатат? Вала му'табара фи залика бис-сайри фил-ма. Курукта жол жүргөндү сууга менен не кылбайт, салыштырылбайт. Кимиси менен барсаң, ошого карата, ошого жараша неме болот. Аты не? Өкүм чыгат. Мафхум? Ва фарзул мусафири индана фи кулли салатин рубаиятин ракаатани. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча, мусафир адамдын фарзы ар бир 4 рекеттик намазда 2 рекет. Биз ханафилерде башка, шафилерде башка. Биз ханафи мазхабта сапарга чыккан кезибизде 4 рекеттик намазды 2 рекет окуу милдет. Шафилерде рухсат, кала 2 окуу, кала 4 окуу. Бирок ханафи мазхабта эмне экен? Милдет түрдө окушуң керек. 2 рекетти ханафи мазхабта. Эгер 4 рекет кылып окусаң, аз төмөндө күнөкөр болот адам. Хоп. Бул карасаңыз, фарзул мусафири, мусафирдин фарзы деди. Ал эми сүннөттө эмне кылабыз? Сүннөт эмне? Сүннөт акыбалга жараша болот таксырлар. Сүннөттө биздин фик китептерде келет, кээ-бирлер аша чаап сүннөттү такыр сапарда окубайсың дейт. Бул туура эмес. Же кээ-бирлер 100% окуп барасың дейт. Бул да эле туура эмес. Бул акыбалга жараша иш болот. Эгерде токтосоңуз, шашылыш болбосо токтосоңуз, окуш керек. Сүннөт кадимкидей үйүңүздөгүдөй сүннөт болот. Ал эми токтобой кетип жаткан болсоңуз, шашылыш болуп, шашылыш болсоңуз, анда эмне? Окубасаңыз болот таксыр. Түшүндүңүзбү? Акыбалга жараша. Кээ бир алымдар айтат, жок, коркунуч болсо,
Korkunç bolsa okuva deydi. Koopsuz bolsaң oku deydi. Бирок кээ бир адамдар шашылышты эске алынат да. Шашылышсыңбы? Токтобой кетип атасыңбы? Бир жерге жетиш керек, максат бар. Окуа, бирок шашылыш эмес, мындай шашпай, жайбаракат кетип жаткан болсоңуз, эми кафеге токтойсуз го, курсак тойгозгонда окугун дейт. Ушуга жараша биз бөлүп туруп карашыбыз керек. 100% окубайсың деген дагы туура эмес, 100% окуйсуң деген дагы эмне? Туура эмес. Орточосу ушул. Түшүнүктүбү? Бул бир. Экинчиси 4 рекеттик фарз намазды деди. Көрдүңөрбү? Рубаия. 4 рекеттик. Андыктан бул 3 рекеттикке такыр өзүнүн таасирин не кылбайт? Тигизбейт, достор. 3 рекеттик менен 2 рекеттикке мунун неси жок. Бул теманын тиешеси жок. Аны кадимкидей толук окуп кете бересиздер. Вала тажузу лаху зиядату алейхима. Көрдүңөрбү? Мусафир жанагы 2 рекеттен ашыкча окууга мусафирга болбойт. 2 рекеттен ашырса не экен? Болбойт. Эгер ашырды күнөкөр болот, макрух болот. فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة. Eğer 4 rekat okudu. Kebirler var mı? Men 4 rekat okuyuverim dep okuydu. Je bilbestен байкуш балким окуп алып жатат да. 4 rekat okudu. Бирок ошол 4 rekat окуганда мана кааданы кылды. 2 rekattan keyin kaadaga эмне кылды? Oturdu. Taşahhudun ölçümünчө. Ошол 4 rekat окуганына ошол 2 rekati farz болуп эсептелет. Фарздын ордуна өтөт. Кийинки 2 rekati эмне болуп калат? Нафил болуп калат. Бирок күнөгөр бар. Күнөө кылды ал киши. 2 rekatте салам бербей койду. Түшүнүктүбү? Ва иннам якут фи санияти миqdara ташаххуди фил улаяйни. Batalat salatuhu. Alemi eğer 4 rekat okudu, bирок мына ортодо отурбасачы. Түптүз 3-чү рекатке туруп кетсечи. 3-чү рекатке сажда кылары менен фарзы не болду? Кетти. Жанагы мурунку темада өттүк эле го. Акыркы каадага отурбай 5-чи рекатке сажда кылып алса дегендей. Бул жерде эми ошол 3-чү рекатке сажда кылып алса, онда отурбай. Фарзы не болуп кетет? Жоюлуп кетет таксыры. Мафхумбу? Хоп. ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر. ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر. Kimde kim safarga чыгуу ниетинде не кылды? Айылдан чыкса дейт. Ошол жашаган жеринин үйлөрүнөн ажыраса, эмне кылат? 2 рекаттен окуй баштайт дейт. Бизде мындай түшүнүк бар да. 120 kilometrге жеттиң, анан касыр окуйсуң деген түшүнүк бар. Билесиңерби ошону? Мисалга мен айылымдан чыктым, 120 kilometrге чейин датчикти карайм, мисалы 120 kilometr болду, анан не болом? Касыр окуйм деген туура эмес түшүнүк бар. Ал туура эмес ал. Сен айылда жашайсыңбы, шаарда жашайсыңбы, ошол өзүң жашаган жердин бара турган тарабынан акыркы үйүнөн өттүң, бүттү, сен мусафирсың. Мисалга айылың не аты? Даработ коргондон эки жагында не бар өзү? Метка бар да, Даработ коргон. Акыркы үйлөр барбы? Ошонон ажырап чыктың, уже бүттү, сен мусафирсың. Кебелер 120 километр деп айланыш керек дейт. Анан касыр кыласың дейт. Андай эмес. Ким кайсыл жерде жашайт? Мисалга мына шаарлыктар машин базардан өтүп кетти, бүттү тема. Не болуп эсептелет? Сокулукта мусафир болот. Түшүнүктүбү? Мына Сосновкалыкпы? Бул Сосновкадан чыкты, Бектай айылында, Бөксө жол айылында не окуйт? Касыр окуйт. Ким кайсыл айыл же кайсыл шаарда жашаса, ошонон чыкты, бүттү. Бирок чыкпайынча мусафир болбойсуң. Ниетиңде бар сапарга чыгуу. Машинага отуруп алып келди, таксистерге отурсаңар эмне кылат? Анысыны барып алат, айылдын ичинде жүрө берет го. Сен мусафир болбойсуң. Чыгыш керек жанагы акыркы. Сиз бара турган тарабыңыздын эң акыркы үйүнөн, өзүңүздүн айылынын эң акыркы үйүнөн ажырадыңыз, эмне болосуз? Анан мусафир. Ошону айтат. Иза фарака буютал мисри дейт. Өзүнүн жашаган жеринин эмнесинен ажыраса? Акыркы чегинен, акыркы үйлөрүнөн. Чыктыңыз, бүттү, мусафирсиз. Ар бириңер билесиңер да, силердин айылыңар бири-бирине жармашып келей болуп калган эмес. Туурабы? Эмне болгон? Ортодо аралыктар бар, ажыраган. Ошондон чыктың, бүттү, сен мусафир болуп эсептелесиң.
Ойлобош керек, мен o mança kilometr, mança çakırım жүрсөm, anan musafir bolam деген түшүнүктү башыңардан не кылгыла? Алышкыла, флеш-картаны тазалагыла ал темадан. ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة 15 يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام. Mına uşul musafirlik ökümü ulanıp durat deyt. Ulanıp durat. Kaysıl vakka çeyin? 15 gün. Bargan жерinde 15 gün jana andan köp turam dep niyet kılganга çeyin. Bargan jerinizde punkt B. A jaşagan jeriniz, B bargan jeriniz. Oşol jerde 15 günlükün ne kılam? Turam dep niyet kılganга çeyin. Je andan köp. Эми ушундай ниет кылдыңызбы, ана толук окуу сизге эмне болуп калат? Я, толук окуу милдет болот. Мисалга мына азыр силер айталы Жумадыл кайдан келдиң эле? Жаллабаттан келди. Туурабы? Жаллабаттан Бишкекке канча күнгө келдиң? Жолдо мусафирсиң, түшүнүктүү. Эми келдиң да, балки мен 9 ай иш чыкпаса 9 ай жүрө бересиң ушул жерде, туурабы? 15 күндөн көп экенби? Сизге Бишкекке жетер менен эмне болдуң сен? Mesni oldunuz ya. Толук окуй баштайсың. Бирок 15 күндөн аз ниет кылсаң, 14 күн турам, 13 күн турам десең, жергиликтүү болбойсуң сен. Касыр окуп жүрө бересиң. Же барган жериңде такыр эле ниет кылбасаң. Вообще ниет кылбадың. Турам дебең, бүгүн ишим бүтсө, бүгүн кайтам, эртең ишим бүтсө, эртең кайтам. Кээде болот го, бизнесмендер ошондой болот. Туурабы? Бизнесмендер мисалга Бишкектен Ошко же Оштон Бишкекке келет да, эми ары бери экстрен иштери бар да. Анан мусафир болуп жүрө берет. Бүгүн ишим бүтсө, эртең ишим бүтсө деп жыл жүрсөң дагы, бир жылга чейин ишиң бүтпөй жүрө берсе дагы сен мусафирсың. Сен ниетиңден чоң нерсе зависит кылат бул жерде. Ниетиңе аябай байланыштуу бул маселе. Жылдап жүрөсүң балким. Балким 10 жыл жүрүп каласың мына бүгүн ишим бүтсө деп. Мусафир болуп жүрө бересиң. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Ошон үчүн ниет не экен зарыл. Мына ошол ниет, ошол ниятул икома дейт муну. Ниятул икома таасирин тийгизиш үчүн өзүнүн шарттары бар, достор. Шарты эмне? Сиз барып, ошол жол жүрүүнү, улантууну токтотуп туруп анан ниет кылышыңыз керек. Жол жүрүп атып, мисалга мына айталы Жумадил Жаллабаттан чыкты. Келип Бишкекке келмекчи да, жол жүрүп атат. Токтогулга келгенде мен 15 gün turam деп ниет кылды да. Бул жол токтогон эмес, бул продолжать болуп кетип атат. Мунун ниети эсептелбейт. Барып токтойсуз го, түшөсүз таксиңизден. Анан ниет кыласыз таксырым. Түшүндүңүзбү? Сиз жол жүрүп аткан абалда ниет кылып койсоңуз, мен мында 15 gün турам, токтогулда 15 gün турам, келип мындай болбойт. Жолду жүрүүнү токтотосуз, анан ниет кыласыз бул теманы. Мафумбу? Хоп. Экинчиси, ошол сиз ниет кылган жер жашоого ыңгайлуу жери болуш керек. Адамдар жашай турган жери болсун. Анан бар, о, талаада бар го, сен койчу эмессиң да. Талаада бар, мен манча күн турам десең болбойт сага. Сен мусафир болбойсуң ал жерде. Ал жерде бир катуу шамал, бир кар болсо, сен куйлукту ийип качасың. Туурабы? Коён сүрөтүнү чийип качып кетесиң. Сен себеби сенин ишиң ал эмес. Сен премьер жөнүндө бир развлечение үчүн ал жака барып жатасың да, туурабы? Балким 15 күндөн көп турасың бирок. Бирок сен ал жерде жашай турган орун болбогондуктан ал жерге барып ниет кылгандыгың дурус эмес. Ниетиң эсептелбейт ал жерге ниет кылсаң да. Бир суук түшсө качасың да сен ал жерден. Туурабы? Биздин орун эмес да ал. Эгер сен койчуман болсоң, жанагы кой кайтарып, май кайтарып жүргөн адам болсоң, ал башка маселе. Аларга боло берет. Аларга ниет кылса жарайт, себеби алар таш жабылса да ошол жерде турат да. Alpinistler daha çok koşular. Alpinistlerге мына биздикиге кошулат таксырым. Ниеттери болбойт. Алар да жарабайт. Алар ал жерге турбайт да. Түшүндүңүзбү таксылар? Бул ниет дұрыс болсун ушул. Үчүнчүсү, ошол ниет кылган жериңиз бар го? Ниет кылган жериңиз ошол бир орунда болуш керек. Эки жерде турам десеңиз мусафир болосуз. Мисалга, Ош менен Ноокаттын аралыгы канча? Жап-жакын. Мусафир сапар аралыгы эмес да. Же андан жакыныраак айтайын да. Ош менен Кара Суу. Ош менен Кара Суу жакын да, бир кой берсең, ары бери жетип аласың. Бир газ берсең, бир кой берсең, Кара Сууга кирип кеттиң деген сөз да. Бир адам барды, мисалы мен Ошко бардым. Ош менен Кара Сууда 15 күн турам.
musafir bolboyt. Oş menен birinde 15 gün turuunu niyet kılış gerek. Основной tünöv eski alınat. Düşünüyorsunuz mu? Eğer men barsam da Oş'ta 15 gün tünöyüm. Birok aralıkta kayda varam kündüz, karası varam, nokat varam, problema yok. Главный tünöv var o eski alınat. 15 gün bir jede tünöym deseniz siz jergiliktürsüz. 15 gün bir jede tünöym, misalga 5 gün nokatta, 5 gün karasuda, 5 gün Oş'ta tünöym deseniz siz musafırsınız. Çünkü bir jerde tünöktü niyet kılış gerek. Мындай жатканда акыркы точка жата турган жайыңыз да кайсыл жерде болсо ошол жерде ниет кылышыңыз керек 15 күн турам деп. Анан жанагы айтканымдай ноокатта 10 күн турам, түнөйм. Ошто 5 күн түнөйм, Кара сууда 5 күн түнөйм десең, көрүң жалпы канча күн болуп калды? Бирок сиз мусафирсиз. Местный болуп эсептелбейсиң. Ошон үчүн не дейт? Иттихадул мавзи вал мудда. Бир болуш керек. Ошол бара турган жериңиз бир нерсе болуш керек. Бул бир. Андан кийин кайра ошол ниет дұрыс болуу үчүн дагы бир шарты сиз ниет кылууда көз карандысыз адам болушуңуз керек. Адамдар бөлүнөт таксыларым экиге. Ниети өзүнүн ниет болуп эсептелет. Кээ бир адамдардын ниет болбойт. Ал башка адамга көз каранды болуп ниети дұрыс болот. Мисалы аялыңыз сиз менен чогуу сапарга чыкты. Мен барып 15 күн турам десе болбойт ага. Сиздин ниетиңизге жараша болот аныкы. Сиз турам десеңиз турасыз, турбайм десеңиз не? Турбайсыз. Аял эркекке ушул маселеде не болот экен? Көз каранды. Же болсо мына аскерлер, солдаттар. Солдат өзүнчө барып алып мен Баткенде 15 күн турам десе болобу? Болбойт, анын командири бар. Командир 15 күн тур десе турат, турба десе турбайт. Өзүнчө алар өз эрки менен болгон адамдар эмес таксылар. Düşünsenize же кулдук doğru бола турган болсо эгер. Кул барып алып мен 15 күн турам десе болобу? Болбойт. Кожоюну ниет кылса, ошо кожоюнуна жараша болот анын ниети. Түшүнүктүүбү таксылар? Кандай экен дагы бир шарты? Сиздин ниетиңиз 15 күн турам деп ниет кылууңуз дурус болуу үчүн дагы бир шарты, ниет кылууда көз карандысыз болушуңуз керек. Көз каранды адамдардын ниети эске алынбайт. Алар касыр кылып жүрө берет. Мафум? Хоп. Фаиннавал иқамата ақалла мин залика лам ютимма. Андықтан егер аталған күннен, 15 түні күннен аз күнді тұруыны ниет қылса, намазын толық оқуайт дейді. Түсінікті ба бұл? وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ 15 يَوْمًا وَإِنَّمَا يَقُولُ غَدًا نَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ نَخْرُجُ حَتَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. Cana jokorda men misalda aytıp kettim bunu. Eğer bir adam bir yerge kirdi deydi bir şahırga. 15 gün turuunu niyet kılvadı. Niyetinde mınday deydi da. Bugün je erten kayra çıgam deyip jatat. Oşon tip jıl boyu kaldı deydi. Bir kança jıl kalıp ketse dagın 2 reket okuyt deydi. Bunu jokorda men jana niyati ikamatın şartlarında aytıp koydum ha. 5 şart atadın mı? Şu 5 şartta atap koydum bu masaleni. Ve iza dakhala al-askaru fi aradil harb fanawu al-iqamata 15 yawman lam yutimmu salata. Eğer askerler kapırlardın mamleketine kirse, cerine kirse, o alcede 15 gün turam deb niyet kılışsa namazların toluk okuşmaydı. Müslümanlar menen kapırlardın ortasında aytalı salgılaşуу bolup жатат, uruş bolup жатат deydi. Kuday saktasın uruştan uruş bolup жатат. Oşonda Müslüman askerleri kapırlardın nemesine kirdi. Жерine, kol salıp kirdi deydi. Anam barıp biz ошол жерде 15 gün turabız dese ne eken? Bolboyt. Ne okuyt namazlarını? Kasır okuyt. Nege? Sebebi bular jеңип kirүү менен жеңилип качуунун ортосунда турат. Уруш болуп жатат таксы. Били болбойт. Же жеңип киресиң, же качасың. Туруктуу эмес абал. Абал туруктуу эмес. Сен ар нерсе болуп кетиши мүмкүн ал жерде. Турабы? Ошон үчүн булардын ниеттери эске не кылынбайт экен? Alınbayt taksı. Ve iza dakhala al-musafiru fi salatil muqimi ma'a baqa'il vaqti atamma as-salata. Ve iza dakhala al-musafiru fi salatil muqimi ma'a baqa'il vaqti atamma as-salata. Eğer musafir muqimnin namazına kirse deydi. Vakit bar kezde namazın tolu okuyt deydi.
Айтады бұл шейх, жергілікті, біз мына жерде отырғандар мұсапырларбыз. Бұның артыдан уюсақ, намазыбызды эмне кылат экенбиз? Толук окуйбуз таксырым. Мейли біз башынан эле уюйлу, же кечигип келип уюйлу, мунун айырмасы жок. Эң негизгиси жергиликтүү адамга уюдукпу, толук канча рекет окуйбуз? 4 рекет окуйбуз. Ва ин дахала мааху фи фаитатин лам тажус салатуху халфаху. Ал эми эгер мусапыр жергиликтүү адамга каза намазда уюса, уюгандыгы дурус болбойт намазы. Түшүңүзөрбү? Мисалга пешиндин казасыны мен жергиликтүү адамга келип алып туруп, мунуку да эле пешини каза, меники да эле каза. Ошондо мен бул кишиге уюсам не экен? Болбойт. 4 рекеттик намаздарда болбойт. 3 рекеттик мен 2 рекеттикте уюсаң боло берет. Себеби булар өзгөрбөй турган намаздар да. Турабы? Ал дайыма 2, 2, 3, 3. Бирок 4 рекеттик намазда мен каза болгон болсом, мен мусафир болуп, жергиликтүү адамга уюгандыгы эмне экен? Дурус эмес. Ва иза саллал мусафиру бил муқимина салла ракатайни ва саллама. Эгер мусафир муқимдер менен намаз окса, башкача айтканда, мусафир адам жергиликтүү адамдарга имам болсо дейт. Мен мусафир кимге имам болду? Жергиликтүүлөргө. Салла ракатайни ва саллама. 2 рекет окуйт да салам берет. Сумма атаммал муқимина салатахум. Андан кийин жергиликтүү адамдар өздөрүнүн намаздарын туруп эмне кылышат? Толукташат. Түшүнүңөр? Мисалга мен мусафир элем. Силер мага уюдуңар. Мен намаздын астынан жанагы төмөндөгү айт сөздү айтып койгонум жакшы болот. Силер намазыңар, мен мусафирмын, таксырлар. Мен салам бергенде силер салам бербей, намазыңарды эмне кылгыла? Толуктагыла. Ошондой эле намаздан кийин дагы айтып коюу жакшы болот. Себеби кечигип келгендер болушу мүмкүн да, бул неге 2 рекетте салам берди деп таң калып калыштары мүмкүн. Жанагы башында мен айткан сөзүмдү укпаган адамдар. Ошон үчүн 2 жолу айтып койгон жакшы. Bir жолу намаздын астында айтып коесуз, мен мусафирмын деп, bir жолу салам бергениңизден кийин намазыңарды толукта кыла, мен мусафирмын деп айтып коюу не экен? Мустахабасы аны айтат кийинки сүйлөмдө. Бирок маселе анда, маселе эмне экен? Мен имамымбы, 2 рекеттен салам бердим. Салам бергенден кийин силер турасыңар ордуңардан. Турабы? Канча рекет окуйсуңар дагы? 2 рекет. Ошол 2 рекетте Кур'ан окубай бүтүрөсүңөр. Тик турдуң. Bir tasbih ölçümünce turasın. Allahu Akbar rüküge kettik. Samiyallahu limen hamida. Tasbihlerdi aytasız, takbirlerdi aytasız, taşahhutlarda okuyusuz. Birok Kur'an okuvaysız. Düşünüktü? Kur'an oku makruh bolup kaladı jerde. Sebebi siz kakbutta imamın artıdan namaz okup jatkanda ökümdösüz da. İmamın artıdan bizim masaptan neme okuyup Kur'an? Okuvayız. Значит, bul jerde dagın okuvayız. Mafhum? وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ صَفْرٌ. Safrin deptir, safrun deptir. Salam bergen kezde oşol imamga tömönkü sözde aytуу mustahab bolot. Namazыңарды толуктагыla анткени мен неmin? Biz musafirbiz dep sözü. Musafir qowmubuz depti. Musafirbiz dep koysanız bizde bolot. Musafirbiz dep aytуу ne eken? Ya mustahab bolot. Wa iza dakhala al-musafiru misrahu atamma as-salata wa in lam yanwi al-iqamata fih. Eger de musafir adam özü jaşagan жерге kirse namazın toluktayt. Eger kançalık turuunu niyet kılıbasa dagın. Jumadıl jallavatqa kirer menen özünün jaşagan ayılına. Jallavatqa emes, jaşagan ayılına. Oşonu jakşı esiңерге algıla. Jalavat desele bar emes, özüň jaşagan ayılga. Nokat degende bardıq nokat emes. Özüň jaşagan ayılına kirer menen niyet kılbasaң da sen emnesin? Mesni bolup eseptelesin da namazыңды толук kılıp kete beresiň. Şu sebep sen al neň? Törölüp öskön jeriň. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ. Kimde özünün törölüp öskön mekeni olup, andan köçüp başka bir jerde emne kılsa, meken alsa, andan keyin bayanғы birinci mekenine saparga varsa namazın toluk okubayt deydi. Misalga azı kebiringizler, murun Oşto edеңizde az Bişkek'e köçüp gelgensizler. Aranızda Bişkekskiler var mı? Ya. Kim? Allah. Sen? Negizi kaydansın?
Kadamjay. Mına azı sen толық Бишкекке көчүп келдиң да. Ата-энең бардыгы тияктагы үзүл кесил кылып үйлөрү таш сатып батып келдиңер да. Эми бүттү. Азыр сен ата-энең Кадамжайга барса мусафир. Бул жак аны үчүн не болду ал? Негизги мекен болуп калды. Түшүндүңүзбү? Бир мекениңиз бар эле, ал мекенди таштап, бир отоло үзүл кесил кылып мындай жатканда толугу менен эмне кылып келдиңер? Бишкекке көчүп келдиңер. Бүттү, кайра мурунку жериңер сиздер үчүн сапар болуп калат. Мен азыр мисалы мен Жергеталдан келдим дейли. Туурабы? Бул жака келдим. Ал жакта мага эч бир байлана турган эч нерсем жок менде. Ошондо мен кайра обратно азыр Жергеталга бара турган болсом, Жергеталда мен не болуп эсептелем? Мусафир болом. Бирок Бишкекке келдим, айылыма кирер менен не болом? Местный болуп калам таксыр. Суроолор, эгер ал жакта үйүң болсо, азыр ана ошону айтайын деп. Сонун суроо. Эми караңыз. Кээ бир адамдарда бар, бул жакта да үйү бар, ал жакта да үйү бар. Мисалга Бишкекте да үйү бар, Кадамжайда да үйү бар дейин. Мына ушул маселеде алымдардын ортосунда кайчы пикир бар таксыр. Кайчы пикир бар. Таахул деген сөз бар. Ал жакта дагы ахылы болсун, бул жакта дагы ахылы болсун, үй бүлөсү болсун деген маселе бар. Кээ бир алымдар ошо таахул үй бүлөсү болсун дегенди, сизде ал жакта ошол үйүңүз болсо, бүттү сиз эки жакта не болосуз? Жергиликтүү болосуз, жолдо гана мусафир болуп каласыз дейт. Кээ бир алымдар айтат, жок, үй эле эмес, ошол үйү болуп туруп, аялы болуш керек ошол жерде, бала чакасы болуш керек, ошондо дейт жергиликтүү болот. Болбосо мусафир болуп эсептелет дейт. Мына ушуну деп талаш бар таксылар бул маселеде. Түшүнүңүздөр да. Хоп. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. Эгерде мусафир Мекке менен Минада 15 күн турам десе, намазды не кылбайт, толук окубайт. Бул жанагы жокоруда мен шарттарды айткан кезде айттым го, бир орунда ниет кылыш керек деп. Бул канча жерде ниет кылып алды? Эки жерде. Ошон үчүн намазды толук окубайт дегенин мисалы бул. Мен ал жерде шарттарын айттым, бул жерде ошо мисал берип жатат кайра. والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا. Эки намазды бир вакытта мусафир үчүн эки намазды бир вакытта чогултуп окуу амал жагынан болот, вакыт жагынан болбойт дейт. Амал жагынан болот, вакыт жагынан не? Болбойт. Муну кандай түшүнсө болот? Башка мазхабтарда сапарга чыккан кезиңизде, мисалга, асырды чогултуп пешинде окуп койсоң боло берет пешин убактында. Же пешинди асыр убактында чогултуп окусаң, жамы тақдим, жамы таахир деп коет, боло берет да. Бирок биздин мазхабта бул нерсе мүмкүн эмес. Биздин мазхабта ар бир намаз өз убактында окулуш керек. Эми бул жерде не? Амал жагынан болот дейт, вакыт жагынан болбойт дейт. Тактап айтканда, пешинди мисал жылдырасыз, кечиктиресиз. Акыр вакты болгондо окуйсуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ассаламу алейкум дегениңизде не кирет? Асыр кирет, туруп асырды окуп коесуз. Ошондой болот. Түшүндүңүзбү? Пешинди кечиктирип, акыр вакты окуп, салам бергениңизден кийин, мисалга же дуа кылганыңыздан кийин эле не кирип калат? Асыр. Анан турасыз да асырды окуп кете бересиз. Ошондой кылсаңыз болот. Бирок анан пешинди асырды, пешин убактында же пешинди асыр убактына жылдырып окуу биздин мазхабта эмне эмес, рухсат берилбейт таксыр. Мафхумбу? Я. وتجوز الصلاة في سفينة قائدا على كل حال عند أبي حنيفة. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча бардык абалда, ден соолугуңуз чымбы, ооруп атасызбы, айырмасы жок, кемеде намазды отурган абалда окусаңыз не экен болот. Кемеде, себеби сууда кетип жаткан кезде, ал канча Титаник болсо да эле суу не кылат? Чайпалып ал, жанагы Нупагадин мультфильминдегидей эки жака чуркап кетишиң мүмкүн да, туруп окусаң. Туурабы? Мындай болгондо сен өзүңдү контрол кыла албай каласың, анан сени бир нерсе кармап турабы ал жерде. Ошон үчүн отуруп алып окуп Абу Ханифа рухсат берет сууда кетип жаткан кезде. Ва индахума ла таджузу илля би узрин. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча үзүр менен гана болот. Үзүрсүз, себепсиз отуруп алып окуу не эмес дейт, рухсат эмес дейт. Ва ман фататху салатун фис сафари кадоха фил хадари ракатайни. Кимде кимдин сапарда намазы каза болсо, мисалга айталы, Жумадил Бишкекте мусафир эле каз намазын 4 рекеттик намазыны Кудай сактасын каза кылды. Анан үйүнө барды. Өзүн Жаллабадка кайра кетип калды, самолет менен учуп дароо эле жетип алды деп коеюн. Барып ал жакта казасын окуйн десе канча рекет окуйт экен?
2 рекет кылып окуйт. Кандай каза болгон ошондой окуйсуң таксырым. Кандай каза болгон ошонтип казасы аткарылат. Мусафирчылыкта жүрүп атасың. Анан мусафирчылыкта кээде убакыт көп табылып калышы мүмкүн да. Анан айылда толтура жашаган жериңде каза кылгансың. Туурабы? Мусафирчылыкта казасын окуйм десеңиз, кандай окуйт экенсиз? Толук окуйсуз. Каза намаз өзгөрбөйт. Учурдагы намаз гана өзгөрөт таксырлар. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتٌ فِي الْحَزَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا. Көрүңүздөр, кимде кимдин жергиликтүү экен кезинде намазы кандайдыр бир себепмен калып кеткен болсо, сапарда эмне кылат экен аны? 4 рекет кылып толук окуп берет. وَالْآسِي وَالْمُطِيعُ فِي السَّفَرِ فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ. Сапарда рухсат маселесинде күнөө ниети менен чыккан адам менен, жакшы ниет менен сапарга чыккан адамдын өкүмү бирдей. Биздин мазхабта ушундай. Бир адам кумар ойноо ниети менен сапарга чыкты дейли. Артайын Оштон Бишкекке келди деп кой. А экинчи адам жок, мен бир илим алайын, жакшы максатта барайын, бир медресе табайын деп жакшы ой менен келди. Же бир бизнес кылайын, же жумуш кылайын, үй бүлөмдү камсыз кылайын деген жакшы ой менен келди. Бул экөөнүн өкүмү сапар маселесинде бирдей таксырым бизде. Түшүндүңүзбү? Шафи мазхабта күнөө ниети менен сапарга чыксаң, жеңилдиктер берилбейт. Жанагы намазды 4 рекеттикте 2 рекет кыласың деген тема болбойт. Жакшы ниет менен чыксаң гана эмне кыласыз? 2 рекет кылып окуйсуз. Болбосо болбойт, лөгөт жок. Аллах разы болсун. Кудайым туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.